السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا اسپیال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی. جب دل ہی ٹوٹ گیا، جب دل ہی ٹوٹ گیا، ہم جی کے کیا کریں گے جب دل ہی ٹوٹ گیا. عزیزی صاحب نہ سلام نہ دعا. سوری، السلام علیکم. غمگین بہت ہوں میں ایمان سے. ابھی دن ہی کتنے گزرے ہیں اس صدمے کو. عزیز صاحب آج کون سا صدمہ ہے؟ حد ہو گئی ہے. آج 2020 کا کل ہے ہماری طرف. میں نے تو آج دوپہر کو کلوں کا آلو شوربہ اور نان بھی کھائے ہیں رج کے. مجھے غمگینی ہو نا تو میں بہت کھاتا ہوں. اور میں نے ہر بوٹی میں سے مکھ نکالتے ہوئے شاہد افریدی کو بڑی دعائیں دی ہیں، بڑی دعائیں دی ہیں. ویسے آنیسٹلی اسپیکنگ بہت زیادہ ہو گیا. میرے خیال سے شاہد افریدی کو اب گھر چلے جانا چاہیے. یہ نہ کہو وہ گھر چلا جائے تو پھر گھر کا بجلی کا بل اس کا بہت آتا ہے. کیوں؟ شاہد افریدی کو معمولی بندہ نہیں ہے. گھر ہونا تو سارا دن پجامہ اور بنین پہن کے پکھے کے نیچے پھٹے اوپر لیٹا رہتا ہے اور اگلے اشتہار کی پلاننگ کرتا رہتا ہے. سوچتا رہتا ہے کہ اب عوام کا میں نے کس پروڈکٹ سے دل چڑھانا ہے. کل تک پوری قوم شاہد افریدی پر واری صدقے تھی. یار میں نہیں تھا واری صدقے، تم ہو اس پہ کل تک واری صدقے. میں تو کو پچھلے 3 سال سے اس پہ واری صدقے ہو گیا. میں بھی پچھلے کچھ عرصے سے یہ سمجھتا ہوں کہ شاہد افریدی کا جو ذاتی رویہ ہے وہ بھی بہت اچھا نہیں ہے. مجھے یاد ہے جب وہ دورہ غیر ملکی دورہ ادھورا چھوڑ کر وطن واپس آ گیا تھا تو میں نے بہت ہارشلی کریٹیسائز کیا تھا. میں سمجھتا تھا کہ سپورٹ سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، ڈسپلن سب سے اوپر رہنا چاہیے. اور اس وقت بھی ہم نے شاہد افریدی کو کریٹیسائز کیا تھا. میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ شاہد افریدی اگر ٹیم کا حصہ ہے تو اس میں اس کے اس کی صلاحیتوں سے زیادہ اس پر جو مختلف پریشرز ہیں ہمارے بورڈ پہ، سلیکشن کمیٹی پہ، وہ زیادہ افیکٹو ہیں. یار بورڈ پہ کس چیز کا پریشر ہے یار؟ تمہیں بھی پتا ہے بہت زیادہ پریشرز ہیں. اور اب جیسے جیسے کرکٹ کمرشلائز ہوتی جا رہی ہے یہ کوئی راز کی بات تو نہیں رہی. لیکن میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں اگر اپنی ٹیم کو ایک اچھی سطح پر لے کر جانا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری بلکہ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ کرکٹ فینس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو جذباتیت سے ذرا سا الگ کر لیں. بالکل کیا جذباتیت. آپ مجھے بتائیں کہ اس پورے ٹورنامنٹ میں T20 کے شاہد افریدی کی پرفارمنس کیا تھی؟ اللہ لوگے تم اس کی پرفارمنس کو چھوڑو، اس کی طبیعت ہی نہیں اب کرتی کھیلنے کے لیے، اس کا موڈ ہی نہیں نظر آتا. اب تم دیکھو نا جا کے وہ نیچے بھی نہیں ہوا یار بیٹھ کے اوپر. بات صرف شاہد افریدی تک محدود نہیں ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو نا اب جذباتی ہو کے ہم نے کہنا شروع کر دیا صرف ایک شکست کے بعد کہ ہمیں نئی ٹیم بنانی چاہیے، ینگ بلڈ لے کے آنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب اگر تم مجھے ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، لے کے آنی چاہیے کیوں نہیں لے کے آنی؟ ٹھیک ہے، تم ایمانداری سے بتاؤ کہ اگر ہم نئی ٹیم بنانے کی طرف جاتے ہیں اور 11 میں سے 6 کھلاڑی ریپلیس کر دیتے ہیں اور 1 یا 6 ماہ بعد یا 1 سال بعد کوئی ٹورنامنٹ آ جاتا ہے اس میں ہمیں بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہم فوری طور پر شور مچانا شروع کر دیں گے کہ نہیں جی نہیں یہ کون سی ٹیم بن رہی ہے، سینئر کھلاڑیوں کو واپس لایا جائے. میری بات سن لو، سینئر کھلاڑی کو ہم اس دباؤ کے تحت واپس لے آئیں گے، پھر ان سے خراب پرفارمنس ہوگی، پھر ہم نئی ٹیم. یہ ہاکی میں کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہوا نا، یہ سہیل عباس وغیرہ جتنے سینئر کھلاڑی ہیں کوئی 20 دفعہ ان کو ٹیم سے نکالا گیا. 20 دفعہ ایسے ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ کیا بات ہے؟ ایسے میری بھی تو بات سن لو. ہمیں کیوں ہوتا غصہ چڑھے گا نئی ٹیم کے ہارنے کا؟ یا تو ہے نا یہ جو پرانے ہیں انہوں نے ملنگا لمحہ پا دیا ہے، یا انہوں نے دھونی کے کان چاڑ دیے گیند کرا کے، یا کرس گیل کے یارکر مار مار کے گٹے چاڑ دیے ہم نے. یار جو یہ کر رہے ہیں خدا کے واسطے نوے منڈے کر لیں، لیکن ان پرانوں سے نہیں برداشت ہوتا. بھائی ہم سے برداشت نہیں ہوتا، قوم سے ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ یہ بوڑھے ککڑ بھی کو کارکردگی. اچھا بوڑھے ککڑ تمہیں سیمی فائنل تک لے گئے. یعنی میں کل بھی یہ بات کر رہا تھا کہ ہماری ٹیم کہاں پہ ریٹ کر رہی تھی، 5ویں 6 نمبر کی ٹیم تھی، سیمی فائنل میں آ گئی. اور آپ کو کیا چاہیے یار؟ تو یار یہ کون سا اپنی کارکردگی پہ سیمی فائنل پہ پہنچ گئے ہیں؟ وہ تو انڈیا ساؤتھ افریقہ کے ہتھوں نہ بیچتا ہوتا تو یہ نہ پہنچ. جب ہم جیت جاتے ہیں تو پھر ہمیں ٹیم کی کوئی
कमजोरी नजर नहीं आती, कोई गलत फैसला नजर नहीं आता। फिर हम कहते हैं जनाब आज तो टीम जब उतरी थी मैदान में उसी वक्त उसकी बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रहा था कि हमने जीत जाना था, और जब टीम हार जाती है फिर अच्छी भली बात में हमें 100 कीड़े नजर आना शुरू हो जाते हैं। हम यानी बस ये थे कौम अपने जो रवैये का तयन नहीं कर पा रहे कि किस तरह हमें बिहेव करना चाहिए जब टीम इन मेकिंग होती है। अब ऑस्ट्रेलियंस है, एक नई टीम बन रही है, वहां का मीडिया तो कोई शोर नहीं मचा रहा, वहां पे तो कोई टीम के खिलाफ जलसे जुलूस नहीं होते, लेकिन जाहिर है उन्होंने भी एक अरूज देखा है, अब दोबारा वो अरूज की तरफ। जी जी फरमाइए 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 ना, कहो नहीं, कहो फरमाइए, कहो। फरमाइए। नहीं मुझे पता है तुम तंजियां कह रहे अच्छा, हो, बोल लो। मुझे कोई फरमाइए कहता ही नहीं। अच्छा, मैं बोलो जो बोलो यार, अखबार बोलो। कर लूं तुम अब पे। बोलो से ज्यादा हार्श वर्ड क्या बोलो? बस ठीक है, बोलो कहो ठीक है। बोलो, ये बोलो कोई अच्छा लफ्ज नहीं है, बोलो। नहीं, अच्छा लो कहता है अच्छा लफ्ज नहीं है। बोलो क्यों नहीं अच्छा लफ्ज जी? बोलो भाई जी देखो, ऑस्ट्रेलिया वाले जो है उनकी नवी टीम जो है उसकी अगर कारकर्दगी बुरी है तो मीडिया साथ दे रहा है। और यार हमारे ये बुढ़े कुकड़ हैं, ये कुछ नहीं काम उठा रहे तो हम इसलिए कलप रहे हैं। इनमें मैं उमर अकमल को बड़ी शाबाश देता हूँ, बड़ा कमाल बच्चा है, उसका जितना एक्सपीरियंस है, जितना उसका अच्छा, एक मिनट, टाइम ब्रेक हुआ है, लगाओ, बहुत ब्रेक- अच्छा ब्रेक खेला। लगाओ, ब्रेक हाँ लगाओ, उसका जो ब्रेक भाई है लगाओ, बड़ा ब्रेक लगाओ, कामरान, ब्रेक बहुत लगाओ, बुरा खेला। ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ, जरा ब्रेक लगाओ। यही अकमल बरादरान थे जो पूरी कौम इन दोनों भाइयों पे लान तान कर रही थी, नहीं, याद है तुम्हें? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, इंतहाई शदीद रिएक्शन शो किया जा रहा था कौम की तरफ से भी और मीडिया की तरफ से यार भी। मैंने भी याद है रिएक्शन शो किया था, मगर वो कामरान अकमल दोनों भाइयों पर, वो दोनों तो भाई- तीसरा आ गया ना था। ना ना, दोनों तीजा भाइयों- भी आया था, दोनों वो भी भाइयों को अच्छा प्लेयर criticize था। किया गया था। ये उमर अकमल बहुत अच्छा, मैं तो खुद इसका फैन हो चुका हूं। ठीक है, लेकिन तुम मेरे एक और सवाल का ईमानदारी से जवाब दो। अगर कल पाकिस्तान सेमीफाइनल में जीत जाता फिर तुम पाकिस्तानी टीम को यह ताना देते? यही बुनियादी मसला है कि जब हम लोग जीतना शुरू करते हैं तो हम अपनी कमजोरियों पर पर्दा डाल देते हैं, और जब हारना शुरू करते हैं या हार हमारे सामने आ खड़ी होती है फिर हमें अपनी कोई कमजोरी नजर नहीं आती, फिर टीम का एहतसाब भी नजर आता है, फिर हमें सारी कमजोरियां नजर आती हैं। देखो तुमने मुझे कहा कि ईमानदारी के साथ जवाब दो, मैं बाखुदा ईमानदारी के साथ तुम्हें बता रहा हूं, हम वर्ल्ड कप भी ले आते ना तो मैं शाहिद अफरीदी को, मैं अगर होता ना चेयरमैन तो मैं उसे कहता कि पुत्र जैसा सो जाके अच्छा, कर जा, तेरी अब देखो मेहरबानी, ये हलवा खाया कर बहुता रोज। शाहिद अफरीदी को और मेरा पुत्र नान जदों बुरकी बनाए ना विचों शोरा ना रोड़न दई ते घर चला जा, सारा खा जाके। देखो शाहिद अफरीदी की चंद परफॉर्मेंसेस जो है उनको हम नजर रखकर उसकी जो इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस है, उसके जो वर्ल्ड रिकॉर्ड थे सारे हमने फरामोश। 37 गेंदों पे सेंचुरी बनाई हुई है, उसके अलावा अगर कोई कहीं पे वो क्रिकेट के समुद्र में टुब्बी मार के तो डौला पकड़ के लाया ना तो फिर बताओ फॉर मुझे। गॉड सेक यार, कम से कम तारीख को तो मसक ना करो यार। मतलब दर्जनों की तादाद में ऐसे मैचेस और टूर्नामेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ हम शाहिद अफरीदी की वजह से जीते। लेकिन मैं खुद ये कह रहा हूं कि शाहिद अफरीदी का जो रवैया है पिछले कुछ अरसे से वो भी काबिल मजम्मत है, और शायद उसकी अब कुछ अरसे के लिए एटलीस्ट उसकी टीम में जगह भी नहीं बनती। मैं तो खुद शाहिद अफरीदी को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, लेकिन अच्छा। जो उसकी परफॉर्मेंसेज है उसको तो क्रिटिसाइज ना करो, उसकी जो कंट्रीब्यूशन है उससे तो इनकार ना करो यार। लेकिन वो पिछले कई सालों से हमें नजर नहीं आ रही ना, शायद इसलिए वो ये बात कर रहे हैं। यार बात सिर्फ शाहिद अफरीदी की नहीं है, हमें अपने रवैये पे नजरसानी करनी चाहिए। मैं सिर्फ ये तुम्हारी खिदमत और में क्रिकेट बोर्ड को रवैये के अलावा रुपये पे भी नजरसानी करनी चाहिए। रुपया तो बोर्ड की टॉप प्रायोरिटीज में है ना। मैं ये कह रहा हूं कि हमें जब भी कोई इस तरह के मामलात आते हैं तो हमें तनकीद करते हुए कभी भी इतदाल का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, और तारीफ करते हुए भी ऐसा रवैया इख्तियार करना चाहिए। मेरी बात सुनो, इस तारीफ और तनकीद से क्रिकेट ठीक नहीं होनी पाकिस्तान की, ना ही उनके कान पे कोई जूं रेंगती है। सब का रवैया तुम देख चुके हो। ये क्रिकेट बोर्ड का मसला उसी वक्त ये क्रिकेट का ठीक होगा जब सियासी अमल दखल इसमें से खत्म होगा, सिफारिशें खत्म होंगी, रुपया खत्म होगा, कारकर्दगी की बुनियाद पर सिलेक्शन हो, बिल्कुल कारकर्दगी की बुनियाद पर सारे खिलाड़ी जो है वो ग्राउंड में उतरे और ईमानदारी के साथ उतरे, और कुछ खान पीन भी नाम मुराद किसी का गोटी नहीं चलता अब। और खुदा के वास्ते छोड़ दो ये सारे खिलाड़ी स्पाइक्स बनाने और ये बर्गर बुर्गर खाने, चिप्से खाने, को अच्छी खुराक खाओ, को छोटे पावे पका के खाया करो, खुदा का वास्ता। अच्छी बात है। परसों सुबह तक तुम्हें इस बात की होश क्यों नहीं आई थी? यार परसों मंगल बुध थी, पावियों की छुट्टी होती है, गुटों की यहड़ी निकाल के खा पिया करे ताकि तुम्हारे गुट ये काम करे। कलाइयों का काम है, कलाइयों का, इनको मजबूत करो। और वो गाने सुनने छोड़ दो, कलाइयों वाले गोरी हैं कलाइयां, पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, तौबा कर लो। दुनिया में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।